Hi everyone. Today I am going to discuss about the FON for the GNM first years, and in this we are going to discuss about the unit 1, that is introduction of nursing. So in this we are going to discuss about the roles and responsibilities of a నర్స్. అంటే నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్లో నర్స్ యొక్క రోల్స్ ఏంటిది, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటివో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంటే పేషెంట్కి తగ్గట్టు మనం ఏ విధమైన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోవాలి అని it is the roles and responsibilities of a nurse. So the nurse in the nursing profession, the nurse should maintain the roles and responsibilities in the nursing. So the roles and responsibilities include, the first one is caregiver. So it is the main role of the nursing. So it is the first role of the nurse. So the nurse should provide the care to the patient. So it is the caregiver, and the nurse should meet the needs of the patient, so physically or emotional or cultural or etc. So there is the caregiver means the nurse should provide the care to the patients according to the condition of the patient. So కేర్ గివర్ అనేది ఇది నర్సింగ్ యొక్క ఫస్ట్ రోల్ అనమాట. నర్స్ యొక్క ఫస్ట్ రోల్ కేర్ గివర్ అంటే కేర్ ప్రొవైడ్ చేయడం పేషెంట్కి తగిన విధంగా, అంటే పేషెంట్ యొక్క హెల్త్ నీడ్ని బట్టి, హెల్త్ అవసరాన్ని బట్టి కేర్ని ప్రొవైడ్ చేయడం. సో ఇట్ ఈస్ ద కేర్ గివర్. సో పేషెంట్కి ఎమోషనల్గా కానీ స్పిరిచువల్గా కానీ సపోర్ట్ని ఇవ్వడం. సో దెర్ ఇస్ ఏ caregiver. So the nurse should meet the needs of the patient, that is physically or emotionally or spiritually. సో కొంతమంది పేషెంట్ ఏదైనా ఎమోషనల్ అవుతారు, సో నాకు ఈ డిసీజ్ ఉందని చాలామంది ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతుంటారు. సో ద నర్స్ అనేది అలా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవ్వకుండా పేషెంట్కి సపోర్ట్ని ఇవ్వాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎమోషనల్ అండ్ స్పిరిచువల్. సో కొంతమంది ముస్లిమ్స్ ఉంటారు, క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు. సో అకార్డింగ్ టు దట్ వాళ్ళ కల్చర్ని బట్టి వాళ్ళకి కేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద నర్సింగ్ ఇన్ మీటింగ్ ద ఫిజికల్ ఆర్ ఎమోషనల్ ఆర్ స్పిరిచువల్ నీడ్స్. సో ఇట్ ఈస్ ద కేర్ గివర్. సో యాజ్ ఎ కేర్ గివర్ ద నర్స్ హ్యాస్ టు బి ప్రొవైడ్ ద కేర్ టు ద patient. So by the providing care, and we should prevent the illness of the patient. So we should help the patient to return into a normal life from the illness. So caregiver అంటే నర్స్ అనేది డిసీజ్ నుంచి క్యూర్ అయ్యి నార్మల్గా హెల్తీ లైఫ్ని జీవించడానికి నర్స్ అనేది హెల్ప్ చేయాలి. పేషెంట్కి కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ హెల్ప్ అనేది చేయాలి. సో ద నర్స్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద care according to the health needs of the patient and help the patient to return into a normal level, healthy level. So it is the caregiver. So caregiver, it is the first role of the nurse, and the nurse should provide the health needs of the patient and the family members. So it is the caregiver, and nurse should meet the needs of the patient, that is physically or emotionally or spiritual. So the nurse should help the patient to return into a normal level, that is from the illness into a normal life, and it is a caregiver. So the next one is a communicator. So the nurse should maintain the communication between the people and between the patient and the family members. So by the communication we should gain the trust from the పేషెంట్. సో కమ్యూనికేటర్ అంటే నర్స్ అనేది కమ్యూనికేషన్ అనేది బాగా మెయింటైన్ చేయాలి. ఫ్యామిలీతో కానీ లేకపోతే పేషెంట్తో కానీ కమ్యూనికేషన్ అనేది బాగా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల పేషెంట్ అనేది నర్స్ని నమ్ముతారు. సో ట్రస్ట్ అనేది డెవలప్ చేస్తారు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడానికి పేషెంట్ యొక్క ట్రస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో the nurse is maintain the communication between the family members and the patient. So there is by the communication, and we should gain the trust, and by the trust and we can collect the information from the patient. So it is the communicator. So the nurse should maintain the rapport or the communication between the patient and the family members, and by this we can gain the trust towards the patient and the family
మెంబర్స్. సో మనం ట్రస్ట్ డెవలప్ చేయడం వల్ల పేషెంట్ అనేది భయపడకుండా అతనికి ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది కమ్యూనికేషన్. సో ఇట్ ఈస్ అ కమ్యూనికేటర్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ టీచర్. సో the nurse should has a become teacher, and there is a use of communication skills is to assist and the implement and the evaluate. సో నర్స్ అనేది ఒక టీచర్ లెక్క ఎడ్యుకేట్ అంటే టీచర్ లెక్క కేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా పేషెంట్ యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటిది అని అసెస్ చేయాలి. సో అసెస్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద బికమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేసింగ్ ద పేషెంట్. అంటే పేషెంట్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉంటాయో దాన్ని అసెస్ చేయాలి. అంటే పేషెంట్కి ఫీవర్ ఉందా, లేకపోతే ఏదైనా డిసీజ్ ఉందా, లేకపోతే ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ అయిందా అని పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ ఏంటిది అని ఫస్ట్ నర్స్ అనేది అసెస్ చేయాలి. సో దాని తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో ఒకవేళ పేషెంట్కి ఫీవర్ ఉన్నట్లయితే దానికి సంబంధించి కోల్డ్ కంప్రెస్ అంటే మనం ఒక క్లాత్ తీసుకొని ఈ హెడ్ పైన వేయడం. సో దట్ ఈస్ ద కోల్డ్ కంప్రెస్. సో కోల్డ్ కంప్రెస్ చేయడం అంటే ఫీవర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కోల్డ్ కంప్రెస్ ఇవ్వడం వల్ల టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఈ కోల్డ్ కంప్రెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంటే అమలు చేయడం. ఆ ప్లాన్ ఏంటిది అంటే పేషెంట్కి ఇప్పుడు ఫీవర్ ఉంది, మనం కోల్డ్ కంప్రెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అమలు చేయడం వల్ల ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఏ విధంగా రిజల్ట్ ఉంది అంటే మనం కోల్డ్ కంప్రెస్ ఇచ్చిన తర్వాత పేషెంట్ యొక్క ఫీవర్ అనేది తగ్గిందా లేకపోతే అదే విధంగా ఉందా అని రిజల్ట్ ఏంటిది అని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద టీచర్. నర్స్ హ్యాస్ ఎ బికమ్ టీచర్ అంటే పేషెంట్ యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటిది అని అసెస్ చేయాలి. తర్వాత ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన కేర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో ప్లాన్ని అమలు చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ ఏ విధంగా ఉంది, పేషెంట్ క్యూర్ అయిందా లేదా లేకపోతే అదే విధంగా ఉందా అని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద టీచర్. సో ద నర్స్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ టీచర్ అండ్ ద నర్స్ షుడ్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఎ టీచర్ అండ్ ద నర్స్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద కేర్ టు ద పేషెంట్ అకార్డింగ్ టు ద required needs. So according to the health needs the nurse should provide the care and the nurse should become assess the problem of the patient and according to that implement the plan, and after the plan we should evaluate the result. So there is a evaluation we should do. So the patient is become cured from the illness or not. So it is the teacher. So the nurse should be act as a teacher and the nurse provide the information regarding the health. So టీచర్ యాజ్ ఏ టీచర్గా పేషెంట్కి సంబంధించిన ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నా లేకపోతే డైట్ గురించి కానీ మెడికేషన్స్ గురించి కానీ ఒక టీచర్ లెక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పేషెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దీనివల్ల పేషెంట్ అనేది ఫియర్ అనేది ఉండదు. సో భయం అనేది తగ్గిపోతుంది. పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంది, ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి, ఒకవేళ ఏదైనా ప్రొసీజర్ చేసేటప్పుడు పేషెంట్కి ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇదంతా పేషెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి టీచర్ ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందో పిల్లలకి, అదేవిధంగా నర్స్ కూడా పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ గురించి డైట్ గురించి కానీ ఏదైనా ప్రొసీజర్స్ చేసేటప్పుడు కానీ పేషెంట్కి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చాలా అవసరం. సో ఇట్ ఈస్ ద teacher. So there is a before any procedure the nurse should provide the information or explain the information regarding the procedure to the patient. It is the teacher. Next one is the counselor. So the nurse should act as a counselor. So as a counselor టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ది పేషెంట్. సో ఒకవేళ పేషెంట్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే హెల్త్కి సంబంధించి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడంలో కౌన్సిలర్ లాగా నర్స్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది చాలా అవసరం. సో ఇఫ్ ద patient having any problem and the nurse should solve the problem. So the nurse has a become కౌన్సిలర్. అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే దానిని సాల్వ్ చేయడానికి ఒక కౌన్సిలర్గా నర్స్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద డెసిషన్ మేకర్. సో డెసిషన్ మేకర్ అంటే పేషెంట్ని కండిషన్ని బట్టి ద నర్స్ అనేది డెసిషన్ అంటే ఓన్గా డెసిషన్ తీసుకునే విధంగా నర్స్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో పేషెంట్కి
ఒకవేళ పేషెంట్కి హై ఫీవర్ ఉన్నట్లయితే డాక్టర్ వచ్చేంత వరకు అదే విధంగా వెయిట్ చేయకుండా ఎమర్జెన్సీగా కోల్డ్ కంప్రెస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ట్యాబ్లెట్ కానీ ఇవ్వడానికి ఓన్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో డెసిషన్ మేకర్ అంటే పేషెంట్కి సంబంధించిన ఏదైనా హెల్త్ నీడ్స్ అవసరం ఉన్నట్లయితే ఓన్గా డెసిషన్ తీసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది నర్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద decision maker. The nurse should have the right to take the decision about the health related problems. So if the nurse should have the responsibility to take the decision about the health needs of the patient. So it is the caregiver and communicator, teacher, counselor and the decision maker. So the next one is a leader. So the nurse should has a become leader and in the health team members and the nurse should act as a లీడర్ అంటే హెల్త్ టీమ్ మెంబర్స్లో నర్స్ అనేది ఒక లీడర్ లెక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఒకవేళ పేషెంట్కి సంబంధించిన ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ డాక్టర్కి అందజేయాలి. అదేవిధంగా పేషెంట్కి సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ అందుతుందా లేదా, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి సరిగ్గా ఉందా లేదా అని యాజ్ ఎ లీడర్గా నర్స్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో ద నర్స్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ లీడర్. సో ఇన్ ద హెల్త్ టీమ్ మెంబర్స్ ద నర్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ టీమ్ లీడర్ అండ్ అబౌట్ ద పేషెంట్ అండ్ షీ విల్ గివ్ ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద హెల్త్ team. So along with the co-workers and otherwise health team members, the nurse should act as a leader in the team. అంటే టీంలో నర్స్ అనేది లీడర్ లెక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో పేషెంట్కి సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది టీంలో ఎవరెవరైతే ఉంటుందో వాళ్ళతోటి కోఆర్డినేట్ చేసి పేషెంట్కి ఏదైతే హెల్త్ కేర్ రిక్వైర్డ్ ఉంటుందో దానికి తగ్గట్టు కేర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద rehabilitator. So the rehabilitator means the nurse should help for the return into a normal or the maximal level of health of the patient. So rehabilitator అంటే నర్స్ పేషెంట్కి కేర్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల పేషెంట్ అనేది ఇల్నెస్ నుంచి నార్మల్ హెల్తీ లెవెల్ని హెల్త్గా ఉండడానికి ఈ రీహాబిలిటేటర్గా నర్స్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది వహించాలి. సో patient will have the any disease and from that disease and his curing has curing or return into a normal level of the health or the maximal level of the health. So it is a rehabilitator. So నా నర్స్ అనేది రీహాబిలిటేటర్గా పనిచేస్తుంది. అంటే పేషెంట్కి ఏదైనా డిసీజ్ ఉన్నట్లయితే దా డిసీజ్కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా లేకపోతే ఎనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడం వల్ల పేషెంట్ అనేది ఇల్నెస్ నుంచి బయటికి వచ్చి నార్మల్ హెల్దీ లెవెల్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ద నర్స్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రీహాబిలిటేటర్. సో బై దిస్ రీహాబిలిటేటర్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ రిటర్న్ into a normal healthy level from the illness. So the next one is the protector and the advocator. So the protector and the advocator. So protector means the nurse should act as a protector. So అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది, పేషెంట్ యొక్క హెల్త్ కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంది, ఎన్విరాన్మెంట్ కంఫర్టబుల్గా ఉందా లేదా అని ప్రొటెక్టర్ అంటే పేషెంట్ యొక్క హెల్త్ నీడ్స్ అంటే హెల్త్ ఏ విధంగా ఉంది, హెల్త్ని ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి అని ఎడ్యుకేట్ చేస్తుంది. సో యాజ్ ఏ ప్రొటెక్టర్గా మెడికేషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏదైనా అలర్జీ ఉందా మెడికేషన్స్ వల్ల, ఒకవేళ అలర్జీ ఉన్నట్లయితే మెడిసిన్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలా అంటే నర్స్ అనేది ప్రొటెక్టర్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ వహిస్తుంది. సో అడ్వకేటర్. సో ద నర్స్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ అడ్వకేటర్ బై టు సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ది పేషెంట్. సో పేషెంట్ యొక్క హెల్త్కి సంబంధించి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే సాల్వ్ చేయడంలో అడ్వకేటర్ లెక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది వహిస్తుంది నర్స్. సో ద ప్రొటెక్టర్ అంటే ఏదైనా మెడికేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ అలర్జీస్ అయినట్లయితే మెడికేషన్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలా లేకపోతే అలర్జీస్కి ఎగనెస్ట్గా ఏదైనా యాంటీడోస్ ఇవ్వాలా అని నర్స్ అండ్ హ్యాజ్ ఏ ప్రొటెక్టర్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది వహిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎ నర్స్. దట్ ఈస్ ద కేర్ గివర్, the communicator,
teacher and the counselor and the decision maker and leader, rehabilitator and the protector and the advocate. So it is the roles and responsibilities of a nurse.